बाबा गुरमुख सिंह की गल चलती, बाबा जी 10 पाठ पहला अकाल उस्ताद दे करने, 10 फिर श्री सुखमनी साहब दे करने। मैं सच्ची गल दसा, मैं श्री अकाल उस्ताद साहब की बाणी देख के कहना भी काफ़ी वड्डी है, घंटा 1.5 घंटा लग जाना, मैनू घंटा लग ही जाना। पर जो मैं बाबा जी का पढ़िया, मैं कमलिया बाबा जी 10 पाठ कर, आप एक नहीं कर सकते। साध संगत ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ बड़ी बख्शिश श्री अकाल उस्ताद जाप साहब ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ श्री सुखमनी साहब ਦੇ पाठ बाबा नानक सिंह जी याद करते जंगल च बैठे, कहते काले जो कपड़े वाला एक खड़ गया बड़ा लंबा, कहते इसको बंद कर दे। बाबा जी कहते तू कौन है? कहते मैं कल जुग। कहते उरे आ। कहते मैं आपके पास नहीं आ सकता। कहते क्यों? कहते क्योंकि तुसी सुखमनी साहब करते हो 5। बाबा कहते चल तेरा पता लग गया तेरी कमजोरी का, तो हुण असी एक पाठ होर वधा देंगे। आखो सतनाम। जे सुखमनी साहब के पाठ वधाई जाओगे, कल युग थोतों दूर हो जाऊगा। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ बिल्कुल ही पाठ छड्ड ही जाते हैं, कल युग उन्होंने अंदर ही वड़ जाता, जाके प्रवेश ही कर जाता, दिलों के उत्ते ही राज करता है। इस करके गुरमुखो महापुरखों का इन्हों का जीवन पढ़ो और ये अपने जपजी साहब के पाठ वधाओ, सुखमनी साहब के पाठ वधाओ, मूल मंत्र का अभ्यास हर टाइम करते रहो। बाबा गुरमुख सिंह जी कार सेवा ने आपदे नाल दे बाबा जी मिलटरी च रहे थे, नाल दे नूं कहा शेर सिंह किन्नी सुखमनी साहब करते हो? कहते 3। वो होर तरह चलते सी, कहते 1 करिया कर। कहते महाराज इको ही करना? कहते इं करिया कर, यानी ऐ टका टका के बोल के फिर उहदे अर्थ दी नाल मन दे विच विचार करिया कर। कहते इहदे विच बहुत टका बन जाता है। इस करके जदों भी आपां पाठ करना है उदों हौली विचार के करना, ये भी एक तरीका है। बाद विच भावें तुसीं ज़्यादा कर लो, पर टका विच पाठ करो। जिन्हां दे मनां दे अंदर बाणी वसी है, जिन्हां दे हिरदे च प्रकाश है, जिन्हां दे रोम रोम दे विच सिमरन है, जिन्हां दी जुबान दे उत्ते ही गुरु नानक साहब दा वासा, इन्ने पाठ करन तो बाद जदों भाई बुद्धू का आवा कच्चा ही रह गया सी, तो उस वक्त भाई बुद्धू ने 5वें पातशाह को बेनती की सी कि महाराज वो एक तुसी वचन किया कि पक्कूगा तेरा आवा, वो एक भाई लखू है को मेरा आवा कहना कच्चा रहेगा, वो तुहाडे नालों वड्डा हो गया। महाराज 5वें पातशाह कहन लगे वड्डा तो नहीं होया, कोई वड्डा नहीं हुंदा, गुरबाणी वड्डी है। वो की करता है सवेरे अमृत वेले उठ जाता 2 बजे इशनान करके, वो जपजी साहब के 25 पाठ करता, बहुत रहा रहा के प्यार देता, और कई सालों तो ही करता आ रहा। तो वो रसना से गुरु नानक देव का वासा ही हो गया मन। ये साध संगत अंदर बस जाती चीज। और ये गल नूं हमेशा याद रखो, अंतर गुर आराधना ਜਿਹਵਾ जप गुर नाम, नेत्री सतगुर पेखना, श्रवणी सुनना गुर नाम, सतगुर सेती रत्तियां दरगह पाई अठ। रंगिया किवें है? जिहड़ा सारियां इंद्रियां करके रंग जाता। जिवें किसे महात्मा ने जां किसे सियाणे ने भी लिखिया, जिहड़ियां चीज़ां समझण वालियां अपने महात्मा की चीज कहने बंदिया तेरियां 10 दहियां, इको गई विहा बाकी 9 किधर नूं गईयां। हुण इहदे जे विचार आपां मैं छड्ड दियां तुहाडे ते भी इहदा जवाब भी आउंदे साल तक दिओ, ये लमक जाना काम बहुत। एक दसना ही ठीक, बंदिया तेरियां 10 दहियां, 10 इंद्रियां ने अपनियां। जदों परलोक विच हिसाब हुंदा है अलग अलग हुंदा सब दा। जिवें अपने 6 सबजैक्ट आ जां 8 सबजैक्ट आपां पेपर दित्ते आ भी ये मैथ चो कमजोर है, ये चो ठीक है, ये चो घट नंबर है, चो वध, फिर कुल टोटल मिला के वह सैकेंड है, फस्ट आया, टॉप किया, ये फेल ही हो गया। ये कंपार्टमेंट। इस तरह ही जो आप परलोक में जाते जो हिसाब किताब इन्हों का होंगे, हाँ भी अखां नाल कितना गुनाह होया,
ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਤ੍ਰੈ ਰੂਪ ਨਾ ਪੇਖੈ ਨੇਤਰ। ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਭਰੀਆ ਹੱਥ ਪੈਰ ਤਾਨ ਦੇਹ ਪਾਣੀ ਧੋਤਾ ਉਤਰੋ ਸੋਖੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਸਾਬ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਸੁਣਦੇ ਜਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਇਹ ਮਨ ਪਿਆਰਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਇਆ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨੇਤਰੋ ਮੇਰਿਓ, ਇਹ ਰਸਨਾ ਤੂੰ ਅਨਰਸ ਰਾਜ ਰਹੀ। ਪੈਰ ਹੱਥ ਨੱਕ ਕੰਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਦੱਸ ਦਈਆਂ। ਇੱਕੋ ਗਈ ਵਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਆਤਮਾ, ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੋਈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਗਈ ਵਿਹਾ, ਬਾਕੀ 9 ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਲਿਆਉਣੀ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਸੇਜਣਾ ਜਿਨੀ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤ ਹੋਏ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨੀ ਤੇ ਆਇਆ ਪਵਿੱਤ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕੁਟੰਬ ਸਹਿਤ ਸਿਉ ਪਵਿੱਤ ਸੰਗਤ ਸਵਾਈਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੁਣਦੇ ਪਵਿੱਤ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਮਨ ਵਸਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੇ ਪਵਿੱਤ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਇੰਨੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪ ਪਾਠ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਘਰ ਦੱਸਤਾ ਜਦੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਇੱਛਾ ਧਾਰੀ ਨਾਗ ਨਿਕਲਦਾ, ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਖੱਡ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇਗਾ ਸੱਪ, ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਰਾਹ ਰੋਕ ਰੋਕ ਖੜਨਾ, ਮਾਤਾ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਨਾ ਬੈਠਿਆ ਕਰ ਜਾ ਕੇ, ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਕੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਂਢਣ ਆ ਗਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਭਾਵਕ ਕਲਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਵਾਂਢਣ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਭੈਣ ਕੰਮ ਕਰਾ ਦੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ, ਵੀ ਆ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਕਿਹਨੂੰ ਫੜਾਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੱਲ ਮਸਤਾਨਾ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈ ਮਸਤਾਨਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਮਸਤਾਨਿਆ ਬੱਚਾ ਚੱਕ ਲੈ। ਮਸਤਾਨਿਆ ਤੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਡਾਂਟੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹਨੇ ਚੱਕਣਾ ਉਹੀ ਚੱਕੂਗਾ। ਚਲੋ ਜੀ ਛੱਡਤਾ ਤੀਰ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਛੇੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਛੇੜੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਛੇੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਠਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੁੜੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕੁਆਰ ਦੀ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਅੰਤਰ ਸੁਨੰਗ ਬਾਹਰ ਸੁਨੰਗ ਤ੍ਰਿਪਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਨੰਗ, ਚੌਥਾ ਸੁਨਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੈ ਤਾ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨੰ। ਇਹ ਸੁੰਨ ਦਸ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਫੁਰਨਾ ਬਣਿਆ ਘਰੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਫੁਰਨਾ ਬਣੂਗਾ, ਲੰਗਰ ਛਕਿਓ ਨੇ ਛਕਿਓ, ਫਿਰ ਛਕ ਕੇ ਫੇਰ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਣਾ, ਫੁਰਨਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਲਈ ਫਿਰਦਾ। ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਮਿਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੁਰਨੇ ਜਿਉਂ ਘਟਦੇ, ਇਹ ਘਟੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ, ਵਧੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਆ। ਜੇ ਫੁਰਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਘਟਦੇ ਜਾਣ ਘਟਦੇ ਜਾਣ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਸੈੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਏ। ਆ ਹੀ ਰੌਲਾ ਉੱਥੇ ਵੀ, ਸੈੱਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸਵਾਸ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਟ ਗਏ, ਨੇਤਰ ਬੰਦ, ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਬੋਲੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾਓ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਰੱਜ ਗਏ। ਹਾਂ ਭਾਈ। ਉਹ ਐਸੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫੁਰਨਾ ਆਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਜਿਉਂਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕੁਆਰ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੱਕ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ
ਰਹੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਚੱਲੋ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ, ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਦਾ। ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਲੰਗਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ 5 ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਖਸ਼ੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣਾ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਗੱਲ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਈਦਾ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸੁਕਾ ਕੇ ਚੰਦਨ ਛਿੜਕਣਾ, ਉੱਤੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਲਾਵਾਂ ਪਾਉਣੇ, ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਨਾ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ। 3 ਰੂਪ ਹੈ, ਮੋਹਿ ਕੇ ਸੁਣੋ ਆਨੰਦ ਚਿਤ ਲਾਏ, ਇੱਕ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ, ਚੌਥਾ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਕਪੂਰੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਪੂਰੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚਾਦਰੇ ਚ ਨਾਲ ਦੌੜਾਉਂਦਾ ਨਾ ਮਿੱਟੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਮੱਖੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਚੌਰ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਇਹ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ 1.25 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦਾ ਸ਼ਸਤਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਸਤਰ ਚੀਜ਼ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਆਓਗੇ, ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ, ਐ ਨੀਵੀਂ ਪਾਓਗੇ, ਸਿਰ ਝੁਕਾਓਗੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁਟੀ, ਐ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝਲਕਾਰਾ ਪਵੇ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲੈਣਾ। ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮ ਕੁਐਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਦ ਜੀ ਕਰੇ ਤੜਕੇ ਜਾਣਾ ਜੰਗਲ, ਘੋੜੀ ਤੇ ਚੜ ਕੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1 ਘੜੀ ਤੱਕ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, 24.5 ਮਿੰਟ। ਇੱਥੇ ਰੋਂਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਛਿਨ ਦਰਸ ਦਿਖਾਏ ਜੀ, ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਰਾਮ ਕੁਐਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਰਹਿ ਰਾਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਆ। ਜਦ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਜਦ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਵਲ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੈ।